رات کا پچھلا پہر تھا، آسمان بجلی کی کڑک سے لرز رہا تھا اور موسلادھار بارش کی بوندیں گاڑی کی ونڈ اسکرین پر پتھروں کی طرح برس رہی تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں لیکن اہان کی سیاہ مرسڈیز طوفان کی رفتار سے سڑک چیر رہی تھی۔ اہان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، ماتھے پر پسینہ بارش کے قطروں میں شامل مل رہا تھا اور ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے فون پر چیخ رہا تھا جو اسپیکر پر ڈیش بورڈ میں رکھا تھا۔ شہرام، ہوش کے ناخن لو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی بیٹی کا سوچو، رامین کا سوچو۔ اہان کی آواز میں خوف اور التجا دونوں شامل تھی۔ دوسری طرف سے شہرام کی آواز آئی تھی جو کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اب زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی، صرف ایک بھیانک پچھتاوا تھا۔ نہیں اہان، اب بہت دیر ہو چکی ہے، میرے ہاتھ رنگ چکے ہیں، میں نے اپنی بیوی کو مار دیا، میں نے اسے مار دیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، لیکن اب میں واپس نہیں جا سکتا۔ پولیس کسی بھی لمحے پہنچنے والی ہوگی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ بس بس میری رامین کا تم خیال رکھنا۔ اہان نے غصے اور صدمے سے گاڑی کا ایکسیلیٹر دبایا، انجن دہاڑا تھا۔ شہرام، رامین مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے، میں اس کا خیال خود سے زیادہ رکھوں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، میں آ رہا ہوں، ہم مل کر کوئی راستہ نکالیں گے۔ نہیں، شہرام کی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری آئی تھی، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، لیکن میں رامین کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ اہان، اگر تم میرے سچے دوست ہو تو تم میری رامین سے نکاح کر لو، اسے اپنا بنا لو تاکہ کوئی اسے میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ یہ سننا تھا کہ اہان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے اتنی زور سے بریک لگائی کہ گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ چنگاریاں چھوڑتی ہوئی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ٹائروں کے رگڑنے کی آواز طوفان کے شور پر حاوی ہو گئی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اہان کا سانس پھول رہا تھا۔ شہرام، ہوش کرو، میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بیٹی ہے، اور رامین، وہ تو ابھی صرف 12 سال کی معصوم بچی ہے، اسے تو نکاح کے معنی بھی نہیں معلوم۔ تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ شہرام کی ہچکیاں فون پر صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اہان، میرے پیچھے دشمن بہت ہے، میرا خاندان اسے نوچ کھائے گا، میں اپنی بیٹی کو کسی محفوظ ہاتھوں میں دے کر اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں ہماری برسوں کی دوستی کا واسطہ ہے، تم بھی تو ابھی جوان ہو، صرف 25 سال کے۔ کیا ہوا اگر تم شادی شدہ ہو؟ تمہاری شرافت پر مجھے بھروسہ ہے میرے یار، صرف تم ہی مجھے سکون سے اس دنیا سے رخصت کر سکتے ہو، ورنہ مجھے مر کر بھی سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ بولو، کیا تم میری آخری خواہش کو پورا کرو گے؟ اہان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ایک طرف اس کا بہترین دوست موت کی دہلیز پر تھا اور دوسری طرف ایک ایسی ذمہ داری تھی جو اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دینے والی تھی۔ گاڑی کے کیبن میں حبس اور خاموشی کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے اہان کا دم گھونٹ دیا تھا۔ باہر موسلادھار بارش گاڑی کی چھت پر ماتم کر رہی تھی، مگر اہان کو صرف اپنی تیز ہوتی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ شہرام کی فرمائش نہیں تھی، وہ ایک جان لیوا وصیت تھی جس نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ شہرام، ہوش کرو یار، میں رامین کو اپنی سگی بیٹی کی طرح پالوں گا، اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا، مگر خدا کے لیے مجھے اس کٹھن امتحان میں مت ڈالو۔ اہان نے لرزتی ہوئی آواز میں التجا کی، اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے تھے۔ نہیں اہان، یہ باپ کی ممتا نہیں، ایک مجرم باپ کا آخری ڈر ہے، تمہیں نکاح کرنا ہوگا، میری رامین اب تمہاری امانت ہوگی، تمہیں میری دوستی کی، ہماری یادوں کی اور اس معصوم کی زندگی کی قسم ہے، وعدہ کرو تم اس سے نکاح کرو گے۔ شہرام کا لہجہ جنون، ضد اور بے چارگی کا ایک ایسا ملغوبہ تھا جسے جھٹلانا ممکن نہ رہا۔ اہان کے ذہن میں وہ گولے اٹھنے لگے، اسے اپنی بیوی کا ہنستا ہوا چہرہ یاد آیا، اپنی ننھی بیٹی کی کلکاریاں سنائی دی، اور پھر اس کے تصور میں 12 سالہ معصوم رامین آئی جس کے گڑیوں سے کھیلنے کے دن ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، احتجاج کرنا چاہتا تھا، مگر الفاظ حلق میں کسی نوکیلے پتھر کی طرح پھنس کر رہ گئے تھے۔ اہان، بولو، میرے وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس دنیا سے سکون سے جانا چاہتا ہوں، رامین کو ایک نام چاہیے، ایک مضبوط سہارا، اور وہ صرف تم ہو، بولو کچھ۔ اچھا، پھر شاید میری تقدیر میں بے سکونی ہی لکھی ہے، الوداع میرے دوست۔ شہرام کے لہجے میں چھپی وہ برفانی ٹھنڈک اہان کے رگوں پے میں اتر گئی، اسے لگا جیسے زندگی اس کے دوست کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہی ہے۔ موت کی اس دستک نے اہان کو ہلا کر رکھ دیا، اس سے پہلے کہ رابطہ منقطع ہوتا اہان پوری قوت سے چلایا تھا، ٹھیک ہے شہرام، ٹھیک ہے، میں ہار گیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں رامین سے نکاح کروں گا، اسے اپنی عزت بناؤں گا، بس اب خود کو کچھ مت کرنا، میں بس پہنچنے والا ہوں۔ اہان کے الفاظ ابھی فضا میں ہی تھے کہ دوسری طرف سے ایک انتہائی نہیں تھکی ہوئی اور ٹوٹتی آواز آئی، شکریہ، اور پھر ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے کائنات کی تمام آوازوں کو دبا دیا۔ گولی چلنے کی وہ بھیانک آواز اہان کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی تو اسے لگا جیسے اس کا اپنا دل پھٹ گیا ہو۔ شہرام، نہیں، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اہان کی دل دوست چیخ نکلی جو بارش کے شور میں کہیں گم ہو گئی۔ اس کا فون ڈیش بورڈ سے ٹکرا کر نیچے گرا، مگر اب دوسری طرف صرف ایک ہولناک خاموشی تھی۔
आहान का कलेजा मुंह को आ रहा था। गुस्सा, दुख और पछतावे की एक लहर ने उसे दीवाना कर दिया। उसने पूरी कुव्वत से गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया। टायर सड़क पर चीख उठे और गाड़ी सिया बादलों को चीरती हुई शहराम के घर की तरफ दौड़ने लगी। उसे अब सिर्फ रामीन तक पहुंचना था। उस उसे अब सिर्फ रामीन तक पहुंचना था, उस मासूम तक जिसे अभी ये भी मालूम नहीं था कि चंद लम्हों पहले उसका बाप उसे यतीम कर चुका है और उसे कैसे रिश्ते में बांध चुका है जिसका बोझ वो शायद कभी न उठा पाए। जो ही आहान की गाड़ी शहराम के बंगले के सदा दरवाजे पर चीखती हुई रुकी, मंजर किसी डरावने ख्वाब जैसा था। तूफानी बारिश अभी थमी नहीं थी, मगर अब उसकी आवाज़ के साथ पुलिस की गाड़ियों के सायरन और उनकी छतों पर नसब नीली और सुर्ख रोशनियों का तालमेल एक भयानक फिजा पैदा कर रहा था। सड़क पर जमा पानी में इन रोशनियों का एक ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर बिखरा हुआ खून। आहान, जिससे शहर के कारोबारी हलकों में खुद एतमाद और बावकार शहजादे के तौर पर जाना जाता था, आज उसकी खुद एतमादी कहीं गुम हो चुकी थी। उसका चेहरा जर्द था और हाथ कांप रहे थे। वो गाड़ी से उतरा और बारिश में भीगते हुए दीवानावार अंदर की तरफ भागा। सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में मौजूद दरिंदगी और दुख ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, हर आहट उसे शहराम की आखिरी गोली की आवाज़ याद दिला रही थी। वो सीधा सीढ़ियों की तरफ लपका। उसे नीचे के हाल में लगे खून के छींटों ने एक लम्हे के लिए मफलूज कर दिया था, मगर उसे रामीन तक पहुंचना था। ऊपर की मंजिल पर सन्नाटा ऐसा था कि इंसान का अपना सांस भी उसे बोझ लगे। जैसे जैसे वो शहराम के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, उसे लग रहा था कि वो मौत के कमरों में दाखिल हो गया है। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। हानिल रस्ते हाथों से उसे धकेला। अंदर का मंजर देखकर उसका जी चाहा कि वो धाड़े मार कर रो दे। शहराम की बेजान लाश एक तरफ पड़ी थी, मगर आहान की नजरें उसे नहीं ढूंढ रही थी। उसकी नजर कोने में एक बड़ी सी अलमारी के साए में सिमटी हुई उस नन्ही सी वजूद पर पड़ी। 12 साल रामीन, वो मासूम बच्ची जिसके हाथों भी गुड़िया होनी चाहिए थी, वो आज जमीन पर बैठी अपने पैरों को सीने से लगाए थर थर कांप रही थी। उसकी आंखें खुली थी, मगर इनमें जिंदगी की कोई रमक न थी। सिर्फ एक ऐसी दहशत थी जो किसी मजबूत से मजबूत इंसान का कलेजा भी चाक कर दे। उसके सफेद कपड़ों पर खून के चंद छींटे उसकी बर्बादी की गवाही दे रहे थे। जैसे ही रामीन ने धुंधली आंखों से अपने अहान चच्चू को देखा तो उसके पथराए हुए चेहरे पर एक जंबिश हुई। वो जो पिछले आधे घंटे से साकत थी, अचानक एक लंबी हिचकी से उठी और भागकर अहान से लिपट गई। अहान चाचू, आप आ गए। उसकी आवाज़ इतनी नहींफ थी कि बारिश के शोर में दब जाती। वो बुरी तरह से लरज रही थी। नीचे चाचू, नीचे बहुत सारा लहू है। मम्मा भी नहीं बोल रही और बाबा ने वो काली चीज निकाली। रामीन की सिसकियां चीखों में बदलने लगी थी। वो सदमे की इस शिद्दत को सहने के काबिल नहीं थी। जहां तक एक बच्चा अपने वालिदैन को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देख लिया, हान का अपना जब जवाब दे रहा था। उसको दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर उसे पता था कि अगर वो टूट गया तो रामीन बिखर जाएगी। उसने फौरन झुककर उसे अपने बाजुओं के मजबूत हिसार में लिया। उसने अपना हाथ रामीन के सर पर रखा और उसे अपने सीने में भींच लिया, जैसे वो जालिम दुनिया की तमाम नज़रों से छुपा लेना चाहता हूँ। मैं आ गया हूँ मेरी जान, मैं आ गया हूँ। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं। चाचा यहाँ है ना, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। अहान की अपनी आवाज़ रुक गई थी। उसके अपने आंसू बेख्तियार बहकर रामीन के बालों में जज्ब हो रहे थे। इस वक्त उसे शहराम का वो आखिरी जुमला याद आया, तुम मेरी रामीन से निकाह कर लो। उसने रामीन के मासूम सर पर बोसा देते हुए एक लंबी आह भरी। वो जानता था कि उसने जो वादा किया है उसकी कीमत बहुत बड़ी है। वो 25 साला नौजवान था। उसकी एक बीवी थी, एक बेटी थी। वो जिम्मेदार था अब, और वो 12 साला यतीम बच्ची का मुहाफिज और मिजाजी खुदा बनने वाला था। उसे लग रहा था कि इस कमरे की छत उसके कंधों पर आन गिरी है, मगर उसने रामीन की गिरफ्त अपने गिरद मजीद मजबूत कर लिया। हान की शख्सियत में जहाँ एक मोम जैसा नर्म और दोस्त छुपा था, वहीं उसके अंदर एक इंतहाई बासर सर्द मेहर और मंझा हुआ बिजनेस टाइकून भी बेदार हो चुका था। उसे मालूम था कि ये वक्त जज्बात में बहने का नहीं, बल्कि अपने जिगरी यार की आखिरी लाज रखने का है। अगर ये खबर मीडिया की जीनत बन जाती कि शहर के मारूफ बिजनेसमैन शहराम ने अपनी बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली है, तो रामीन की पूरी जिंदगी एक ऐसे कलंक के साए में गुजरती जो उसे जीते जी मार देता। खामोश फैसले और बाद सर गिरफ्त अहान ने फ़ोन उठाया और चंद ज़रूरी कॉल्स की। इसका नाम ही काफ़ी था। पुलिस की नफरी जो पहले तफ्तीश के लिए बेताब थी, अहान के एक इशारे पर खामोश हो गई। उसने अपने अस्र रसूख और दौलत का इस्तेमाल करते हुए इस हौलनाक वाक़े को एक अफसोसनाक हादसे का रंग देकर इस ख़त्म कर दिया। उसने इस बात को यकीनी बनाया कि शहराम के ख़ानदान की सफ़ेद पोशी पर कोई हर्फ ना आए। वो खुद चाहे वकूआ पर मौजूद रहा कि कागज़ पर दस्तखत किए और तमाम कानूनी पेचीदगी को अपनी ताकत से कुचल दिया। जब शहराम और उसकी बीवी के जनाजे के इंतजामात मुकम्मल हुए तो बारिश थम चुकी थी, मगर आसमान से गिरता हुआ पानी अब फिजा में एक ऐसी बोझल नमी और उदासी छोड़ गया था जो सांस लेना भी मुहाल कर रही थी। फरहान खुद अपने हाथों से अपने बेहतरीन दोस्त को मट्टी तले दबा कर आया था। उसके कंधे सोम से झुक गए थे, मगर उसकी आंखों में रामीन के लिए एक नई चट्टान जैसी मजबूती पैदा हो रही थी। खामोशी का ये साया और आखिरी सहारा रामीन, जो चंद घंटे पहले तक एक चहकती हुई बच्ची थी, अब एक ऐसी जिंदा लाश बन चुकी थी जो बोलना रोना यहाँ तक कि पल का झपकना भूल गई थी।
اس کی معصوم آنکھوں میں اب صرف ایک خالی پن تھا، ایک ایسا گہرا گڑھا جس میں اس کا بچپن دفن ہو چکا تھا۔ وہ آہان کے پیچھے پیچھے بالکل اسی طرح چل رہی تھی جیسے کوئی سایہ اپنے وجود کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ اس کے کوٹ کا ایک کونا تھامے ہوئے تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اسے یہ سہارا چھوڑ دیا تو وہ اس دنیا کے شور میں کہیں گم ہو جائے گی۔ لوگ تعزیت کر رہے تھے، چیمیں گوئیاں کر رہے تھے، مگر رامین کے لیے اب کائنات صرف آہان کے گرد گھوم رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اب اس بنجر زمین پر آہان ہی وہ واحد شجر ہے جس کے سائے میں اسے پناہ مل سکتی ہے۔ قبرستان سے واپسی پر آہان نے رامین کا ٹھنڈا برف جیسا ہاتھ اپنے بڑے اور گرم ہاتھ میں تھاما۔ رامین نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس نے بس ایک بے جان نظر آہان کے چہرے پر ڈالی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ آہان نے نہایت نرمی سے گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ جب گاڑی اس عالیشان بنگلے سے نکل کر آہان کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو گاڑی کے اندر ایک بھیانک خاموشی تاری جب گاڑی اس کے عالیشان بنگلے سے نکل کر آہان کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو گاڑی کے اندر ایک بھیانک خاموشی طاری تھی۔ آہان بار بار کن اکھیوں سے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھتا جو کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے جاتی ہوئی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ اسے لے کر گھر پہنچے گا تو اپنی ماں کو کیا جواب دے گا، اور اس سے بڑھ کر وہ اپنی بیوی کو اس نکاح کے وعدے کے بارے میں کیسے بتائے گا۔ گاڑی کی رفتار دھیمی تھی، جیسے آہان اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے کچھ اور وقت مانگ رہا ہو، مگر راستہ ختم ہونا تھا اور زندگی کا ایک نیا کٹھن اور عجیب و غریب باب شروع ہونے کو تھا۔ جب آہان کی گاڑی کے ٹائر اس کے عالیشان بنگلے کے وسیع عریض پورچ میں رکے تو فضا میں پھیلا ہبس اور نمی کسی ناگوار حادثے کی گواہی دے رہی تھی۔ بارش اب تھم چکی تھی، مگر درختوں کے پتوں سے گرتے ہوئے پانی کے قطرے سنگ مرمر کے فرش پر گر کر ایک سوگوار تال پیدا کر رہے تھے۔ گھر کا بیرونی حصہ ہمیشہ روشنیوں سے جگمگاتا تھا، مگر آج وہ روشنی آہان کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس وقت گھر میں غیر معمولی خاموشی کا راج تھا، کیونکہ آہان کی بیوی سماحہ اور ان کی ننھی بیٹی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر صرف رحمت بیوی، آہان کی ماں موجود تھی، جو اپنے بیٹے کی بے وقت واپسی اور طوفانی بارش کے خوف سے جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے خیر کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ دہلیز پر ماتم کی دستک تھی، جو ہی آہان نے لرزتے ہاتھوں سے گھر کا باری لکڑی کا دروازہ کھولا، رحمت بی بی تصویر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے سامنے ان کا اکلوتا بیٹا، شہر کا نامور بزنس مین آہان کسی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے بارش سے تر تھے اور سفید قمیص پر لہو کے سوکھے ہوئے نشانات ایک ہولناک کہانی سنا رہے تھے، مگر ان کی توجہ آہان سے زیادہ اس ننھے وجود پر گئی جو اس کا ہاتھ تھامے کسی بے جان پتھر کی طرح ساکت تھی۔ رامین، وہ 12 سال بچی جو اس گھر میں اب انیسا کے ساتھ ہنستی کھیلتی اور چہکتی پھرتی تھی، آج ایک ایسے مرجھائے اور پھول کی مانند تھی جس کی خوشبو اور رنگت کسی ظالم آندھی نے چھین لی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، مگر وہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، اس کے حواس صدمے کی تہوں میں کہیں دفن ہو چکے تھے۔ رحمت بی بی کا دل بری طرح لرز اٹھا، انہوں نے تڑپ کر آہان کی طرف دیکھا۔ ان کی زبان پر ہزاروں سوال تھے، مگر آہان کی آنکھوں کی سرخی نے انہیں خاموش کر دیا۔ آہان نے بنا کچھ کہے رامین کو نہایت نرمی سے صوفے پر بٹھایا، اس کے سر پر چادر درست کی، اپنی ماں کو بازو سے تھام کر اندر لے گیا۔ بند کمرے کے راز اور کٹھن وصیت۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی آہن کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ جو باہر ایک چٹان بنا ہوا تھا، اپنی ماں کے سامنے کسی بچے کی طرح ٹوٹ گیا۔ اس نے رحمت بی بی کا ہاتھ تھام کر وہ سارا منظر سنایا جو اس کالی رات میں پیش آیا تھا۔ شہرام کا جنون و نیزہ کا قتل، وہ آخری فون کال، نگاہ کا مطالبہ اور پھر گولی کا وہ آخری دھماکہ۔ شہرام رحمت بیوی کو اپنے سگے بیٹے کی طرح عزیز تھا۔ یہ سن کر ان کے ہنستا بستا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ اس نے اپنے ہاتھوں سے شریک حیات کا لہو کیا۔ رحمت بی بی دھک سے رہ گئی، اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ میرا بچہ شہرام، یہ کیا کر دیا؟ اس نے رامین کا بھی نہیں سوچا۔ وہ معصوم اب کہاں جائے گی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ آہان نے اپنی ماں کے آنسو پوچھے اور پتھرائی ہوئی آواز میں کہا، امی، میں نے شہرام کو اس کی آخری سانسوں میں زبان دی ہے کہ میں رامین کا وارث بنوں گا۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں گا تاکہ اسے وہ تحفظ اور نام دے سکوں جو اس کا باپ اس سے چھین کر چلا گیا ہے۔ رحمت بی بی نے حیرت سے آہان کو دیکھا۔ آہان، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم شادی شدہ ہو، تمہاری اپنی بیٹی ہے، اور رامین، وہ تو ابھی بچی ہے۔ آہان نے کرب سے آنکھیں موند لی۔ امی، مجھے پتا ہے، لیکن یہ شہرام کی آخری خواہش تھی۔ اس کے مرنے کا سکون اس بات سے جڑا تھا، میں رامین سے نکاح تو کر لوں گا تاکہ اسے قانونی اور شرعی تحفظ مل جائے، لیکن سماحہ کو ہم ابھی کچھ نہیں بتائیں گے، وہ اس بات کو کبھی قبول نہیں کرے گی، اور رامین بھی ابھی اس بندھن کو سمجھنے کی عمر میں نہیں ہے۔ یہ بات اس گھر کی دیواروں میں تب تک دفن رہے گی جب تک رامین جوان نہیں ہو جاتی۔ رامین، رحمت بی بی نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں موجود اس گہرے دکھ اور عزم کو دیکھا جو کسی بڑے فیصلے کی نشانی تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے آہان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے، اگر تمہارے دوست کی روح کا سکون اور اس یتیم بچی کی زندگی اسی میں ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک ادھورا نکاح اور خاموش گواہ۔ رات کے 2:30 بجے جب دنیا گہری نیند میں تھی، آہان کے گھر کا ایک کونے میں تاریخ کا سب سے عجیب نکاح ہو رہا تھا۔ آہان نے اپنے ایک معتبر اور پرانے مولوی صاحب کو بلوایا۔ رامین کو آرام سے اٹھا کر اندر لایا گیا، وہ ابھی اس بے حس حرکت میں حالت میں تھی، اسے شاید یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ جب مولوی صاحب نے ایجاب قبول کے لیے رامین سے پوچھا تو اس نے محض ایک روبوٹ کی طرح سر ہلا دیا۔ اس کے نزدیک یہ شاید کسی نئی زندگی کا آغاز نہیں، بلکہ
उस पर लगी किसी मोहर की तरह थी। आहान की आंखें नम थी जब उसने निकाह नामे पर अपने दस्तखत सबत किए। उसने एक 12 साल बच्ची को अपनी ज़ौजियत में ले लिया था, मगर ये निकाह खुशी का नहीं बल्कि एक वादे की लाज और यतीम की ढाल थी। मौलवी साहब के रुखसत होते ही रहमत बीबी ने आगे बढ़कर रामीन को अपने सीने से लगा दिया, जैसे वो उसे इस कायनात के तमाम दुखों से बचा लेना चाहती हैं। वहां दूर खड़ा खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देख रहा था। दुरानी हाउस एक अजीम शान रिवायत का मस्कन, शहर के सबसे पुरसुकून और महंगे इलाके में वाक़ दुरानी हाउस महज सीमेंट और ईंटों से बनी कोई इमारत नहीं थी, बल्कि एक कदीम सल्तनत की अलामत मालूम होता था। उसके बुलंद बाला सतून वसी और अरीज सब्ज़ाजार और रात की खामोशी में चमकती रोशनी दूर से ही उसके मकीनों के आला ज़ौक़ और ख़ानदानी वक़ार की गवाही देती थी। ये घर दर हकीकत रहमत बीबी की हिम्मत और हिकमत का शाकार था। अपने शौहर जो एक नामवर बिजनेसमैन थे, उनके इंतकाल के बाद उन्होंने न सिर्फ इस फंसी सल्तनत को संभाला, बल्कि अपनी ममता की ठंडी छांव से अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि आज दुरानी खानदान का नाम इज्जत एहतराम से लिया जाता था। रहमत बीबी इस घर की वो खामोश ताकत थी जो हर तूफान का रुख मोड़ने का हुनर जानती थी। उनकी कुल कायनात उनके दो बच्चे थे, जिनके गिर्द उनकी जिंदगी का लम्हा गर्दिश करता था। अहान दुर्रानी हुस्न और रौब का शाकार, दुरानी खानदान का चश्म शाराब। अहान दुर्रानी अपनी मिसाल आप था। 25 साल ये नौजवान जब कहीं से गुजरता तो वक्त की रफ्तार जैसे थम जाती। कुदरत ने उसे हुस्न और रौब का एक ऐसा अनोखा इम्तजाज अता किया था, वो किसी कदीम यूनानी देवता की दास्तान की तरह लगता था। सहर अंगेज आंखें, आहान की सबसे बड़ी कशिश उसकी सुरमई आंखें थी। उनकी आंखों में एक ऐसी मकनतीसी कशिश और गहराई थी कि जो एक बार इनमें देख लेता वो अपना होश और हवास खो देता। वो आंखों से बात करने का हुनर जानता था। कभी इनमें बला की सख्ती होती और कभी समंदर जैसी ठंडक साथी। जिंदगी आहान जितना वजिया था, इतना ही दिल का सच्चा और वफादार भी। उसने अपने कॉलेज के दिनों में मोहब्बत समाहा फारूकी से पसंद की शादी की थी। समाहा उसकी जिंदगी का रंग थी, जिसे उसकी 1-2 साल की निहायत खूबसूरत बेटी थी। इन दिनों समाहा अपने मैके गई हुई थी, क्योंकि उनके यहाँ दूसरे बच्चे की आमद मुतवक्का थी और इस नाजुक वक्त में वो अपनी वालदा के साथ देखभाल में थी। यही वजह थी कि इस होलनाक रात को समाहा घर पर नहीं थी और रहान अकेला था। इस कयामत खैज फैसले का बोझ उठाए हुए था। अनैज़ा दुर्रानी, मासूमियत और खूबसूरती का संगम। अहान की छोटी बहन उनैज़ा दुर्रानी, दुर्रानी हाउस की रौनक और रहमत बीबी की आंखों का तारा थी। 12 साल की उम्र में वो ऐसी दिलकश की हामिल थी कि साफ पता चलता था कि वो आहान दुरानी की सगी बहन है। उसके नकूश अपने भाई से इस कदर मुशाबा था कि लोग उसे आहान का अक्स कहते थे। मुनाइज़ा का दिल सोने का था। वो मिलनसार, हंसमुख और हर एक का ख्याल रखने वाली लड़की थी। उसकी मासूमियत और शरारतें इस बोझल घर पे कहकूफ का सबब बनती थी। अनायज़ा और रामीन सिर्फ क्लास फेलो नहीं थी, बल्कि उनकी दोस्ती मिसाली थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर एक लम्हा नहीं रहती थी। रामीन का दुरानी हाउस में अक्सर आना जाना अनायज़ा की वजह से लगा रहता था। उन दोनों बच्चों को इस मासूमाना दोस्ती ने ही शहराम और आहान के ख़ानदानों को इस कदर करीब कर दिया था कि वे एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन गए थे। मगर अनायज़ा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। उसके साथ सबसे बेहतरीन सहेली अब उसकी सहेली नहीं, बल्कि उसके भाई के निकाह में आकर उसकी भाभी बन चुकी है। ये खानदान जो वक़ार और सुकून की अलामत था, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ एक छुपा हुआ राज उसकी बुनियादों को हिला देने वाला था। मौलवी साहब की रुखसत होते ही दुरानी हाउस की दरो दीवार पर एक ऐसी बोझल अजियत न खामोशी छा गई जो लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन था। रहमत बीबी ने बोझल दिल के साथ रामीन का हाथ थामा, जो किसी कठपुतली की तरह उनके पीछे चलने लगी, और उसे ले जाकर अनायज़ा के कमरे में दूसरे बेड पर लिटा दिया। रामीन, जिसका वजूद सदमे खौफ और थकन से निढाल हो चुका था, बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल कहे बिस्तर पर गिरते ही एक ऐसी नींद की आगोश में चली गई जिसमें सुकून तो नहीं था, मगर शायद थोड़ी देर के लिए तल्ख हकीकतों से फरार जरूर था। आहान का कर्ब और अधूरा सवेरा दूसरी तरफ, और आहान अपने कमरे के बालकोनी में खड़ा अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ते आसमान को देख रहा था। वह दूर अफक से सूरज की पहली किरण नमूदार हो रही थी, जो कायनात के लिए तो रोशनी का पैगाम थी, मगर आहान के लिए सवेरा जिंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान लेकर आया था। बारिश रुक चुकी थी, मगर इसके अपने वजूद के अंदर जज्बात का एक ऐसा रेला था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसके जहन के पर्दे पर बार बार समाहा का चेहरा उभर रहा था। समाहा, वो औरत जिसने उससे अपनी पसंद से शादी की थी, जो इस वक्त एक नाजुक मरहले से गुजर रही थी और बहुत जल्द उनके दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। समाहा को जब पता चलेगा कि मैंने इसकी गैर मौजूदगी में उसकी सहेली की बेटी, उसकी नन्ही रामीन और अनायजा की क्लास फेलो से निकाह कर लिया है, तो उस पर क्या गुजरेगी? क्या वो कभी इस हकीकत को समझ पाएगी? अहान ने शिद्दत गम से अपनी सुरमई आंखें मूंद ली। उसका दिल हथौड़ों की तरह सीने में बज रहा था। वो एक तरफ अपनी हामला बीवी को किसी भी किस्म के ज़हनी सदमे से बचाना चाहता था, और दूसरी तरफ इस पर इसका निकाह का बोझ था, जिसका वादा उसने एक मरते हुए शख्स से किया था। वो जानता था कि अगर ये सच अभी बाहर निकला तो उसका हंसता बसता घर उजड़ सकता है। उसने एक गहरा सांस लिया और मटियां भींच कर एक कठिन फैसला कर लिया। रामीन इस घर में सिर्फ अनायजा की सहेली और दुर्रानी हाउस की बेटी बनकर रहेगी। हमारी इस शरय बंधन का राज सिर्फ मेरे और अम्मी के दरमियान रहेगा। जब तक रामीन अपनी समझ बूझ के काबिल नहीं हो जाती, कोई तीसरा इंसान उस तक नहीं पहुंच पाएगा।
अनायज़ा का सामना और मासूम सवालात। इस लम्हे अनायज़ा कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वो अपनी नींद से बोझल आंखों को मलती हुई बाहर निकली। मगर जब उसकी नज़र लाउंज में खड़े अपने भाई और फिर अपने कमरे के खुले दरवाजे से अंदर मौजूद रामीन पर पड़ी, तो उसकी नींद फौरन उड़न छू हो गई। वो भागती हुई आहान के पास आई और उसका बाजू झंझोड़ कर परेशानी से पूछने लगी, भाई रामीन यहाँ इस वक्त और इस तरह बेहोशी की हालत में क्यों सो रही है? इसके कपड़े इतने ख़राब क्यों हैं और आप अभी तक जाग रहे हैं? ये सब क्या है? रामीन की मम्मा और बाबा कहाँ हैं? अनायज़ा के मासूम और पैदर पे सवालात अहान के सीने में तीरों की तरह पेवस्त हो रहे थे। वो अपनी बहन को कैसे बताता उसकी सबसे बेहतरीन सहेली उसके वालिदैन अब दुनिया में नहीं रहे। वो उसे कैसे समझाता कि जिस लड़की के साथ वो कल तक स्कूल में खेलती थी वो अब उसके भाई की ज़ौजियत में आ चुकी है। अहान ने एक लम्हे के लिए नज़रें चुराई, फिर बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मसनूई सुकून सजाते हुए अनायज़ा के कंधों पर हाथ रखा। अनायज़ा, रामीन के घर में एक छोटा सा हादसा हुआ है। वो कुछ दिन हमारे पास रहेगी, तुम उससे कुछ मत पूछना, बस उसका ख्याल रखना। उसकी आवाज़ में एक ऐसी लर्जिश थी जिससे अनायज़ा माँ की मासूमियत तो ना समझ सकी, मगर दुर्रानी हाउस की फिजाओं ने उसे महसूस कर लिया था। अहान के पास इस वक्त अपनी बहन के अनगिनत सवालों का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, सिवाय एक गहरी खामोशी के। सूरज की किरणें दुरानी हाउस के ऊंचे सतूनों और वसी अरीज खिड़कियों से छन छन अंदर आ रही थी, जिससे रात की होलनाकी और उदासी कुछ हद तक कम होती महसूस हो रही थी। ड्राइंग हॉल की फिजा में अब रात वाले तूफान की कसक तो थी, मगर रहमत बीवी की मौजूदगी ने वहां एक सुकून भर दिया था। नाश्ते की मेज़ पर रहमत बीवी ने रामीन का खास ख्याल रखा। वो जानती थी कि इस नन्ही सी जान पर क्या क़यामत गुजरी है, इसलिए वो उसे बार बार अपनी मोहब्बत भरी बातों से बहला रही थी। अनायज़ा भी अपनी बेहतरीन सहेली को अपने पास पाकर खुश थी और उसे मसरूफ़ रखने के लिए इधर उधर की बातें कर रही थी। रामीन, जो सुबह तक बिल्कुल साकत थी, अब उन सब की मोहब्बत देख कर कुछ नॉर्मल होने लगी थी। उसने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और अनायज़ा के साथ दबी दबी आवाज़ में स्कूल और अपनी किताबों के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। जैसे ही नाश्ता ख़त्म हुआ, रहमत बीबी तस्बीह पढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई ताकि अपनी इबादत जारी रख सकें, और ठीक इसी वक्त अनायज़ा का बाहर पोर्च में आकर रुकी।